السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، آج میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے مسلمانوں کی زوال کی وجہ اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت پر ارشاد فرماتے ہوئے کہا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ آج پوری دنیا امن اور سلامتی کی امید میں ہے، امن اور سلامتی کھوج رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں امن اور سلامتی کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملوث نہیں کی۔ صحابہ نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول یہ بات تو امپاسبل ہے، ہم کیسے ہم میں سے کوئی شخص کر سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت نازل فرما کر یہ جواب دے دیا، کیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم سے مراد شرک، یعنی ظلم سے مراد اپنے نفس پر ظلم کرنا نہیں، بلکہ ظلم سے مراد ظلم عظیم شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا، لیکن شرک ایک ایسی قبیح عمل ہے جو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں کی زوال کی جو پہلی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان میں شرک کی آمیزش کرنا، یعنی اپنے ایمان میں شرک کو ملا لینا، یہ پہلی وجہ ہے۔ آج ہم بے امنی کا شکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا تو تمہارے لیے امن اور سلامتی ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں اور ہم یہ جانیں کہ
کہ کہیں ہمارے ایمان میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے والے کے ساتھ امن کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری وجہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے، وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم سے دوری، قرآن کریم سے دور ہو جانا۔ آج مسلمان سب سے زیادہ قرآن کریم سے دور ہے۔ بعض لوگ تو اپنے گھروں میں قرآن چھوڑ کے اس طرح رکھ دیے ہیں کہ کبھی کبھی تو سال بھر گزر جاتا ہے، اس کو کھول کے پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ لہٰذا جب ہم قرآن کریم سے دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آئے گا ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ان هذا القرآن طرفوه بید اللہ وطرفوه بایدیکم، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، یعنی بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم اوپر کی طرف جائیں گے، لیکن جب ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے ہیں۔ تو ہماری دوسری وجہ جو ہے وہ کیا؟ قرآن کریم سے دوری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع کو مکے کا گورنر بنایا، اور مکے کا گورنر بنانے کے بعد حضرت عمر فاروق چونکہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین ہونے کی وجہ سے ان کو پوری کنٹری کا دورہ کرنا ہوتا تھا۔ وہ کہیں سفر میں نکل گئے، دوران سفر نافع سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو تم کو مکے کا گورنر بنایا تھا، تم اپنا نائب مکہ میں کس کو چھوڑا ہے؟ تو نافع نے جواب دیا کہ میں نے اپنے غلام ابزا کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ کہا کہ ابزا جو تمہاری آزاد کردہ غلام ہے، کل ہو کے تمہاری غلامی کر رہا تھا، آج وہ مکے کا بھار کیسے سنبھالے گا؟ تو کہا کہ امیر المومنین میں نے اس کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کا علم رکھنے والا ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کا علم رکھنے والا ہے، علم الفرائض کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انا ان نبیکم قد قال، لوگوں میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کیا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سی قوموں کو نیچا کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1897۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کتاب قرآن کریم کی وجہ سے اللہ بہت سی قوموں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو نیچا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو دوسری وجہ جو امت مسلمہ کا زوال کا ہے، وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ دوسری وجہ ہے قرآن حکیم سے دوری، اور تیسری وجہ ہے سنت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں فتنہ پہنچنے والی ہے اور ان کو دردناک عذاب پہنچنے والی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو ہمیں فتنہ بھی پہنچے گی اور عذاب علیم بھی پہنچنے والی ہے۔ جعفر بن محمد اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں قال جعفر بن محمد، امام جعفر بن محمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فتنہ سے مراد سلطان جائر یسلط علیہ، فتنہ سے مراد ظالم بادشاہ کا مسلط کر دیا جانا، اور عذاب علیم کی تفسیر میں بولتے ہیں عذاب علیم سے مراد وعذاب القتل، تم کو جہاں پائیں گے یہ ظالم حاکم تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ یعنی عذاب علیم سے مراد عذاب القتل، اور فتنہ پہنچنے والی، فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہے کہ ظالم بادشاہ کا مسلط کر دیا جانا۔ اگر آج ہم بے امنی کے شکار ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتا کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہو، اور وہ ہمارے ساتھ جس طرح چاہے وہ جس طرح سلوک کرنا چاہے کرتا۔ لہذا جب آدمی
اللہ کے رسول کی سنت سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا۔ یہ جعفر بن محمد نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، فسمع عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے آواز سنی تو بیٹھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیر اس کا مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ فرعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، آ جاؤ عبداللہ ابن مسعود، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1091 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کن سے فرمایا، میری کانوں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ اگر اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے کسی معاملے میں فیصلے کے لیے تو مومنوں کا قول یہ ہونا چاہیے سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا۔ یہ اللہ کے رسول ہمارے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ آپ نے کن سے کہا۔ تو کیا پتا چلا کہ سنت سے محبت ہو، سنت سے دوری نہ ہو۔ اگر سنت سے دور ہو جائیں گے تو ایک عذاب اور آنے والی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی دکھلا دیا۔ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت اپناتے ہوئے 50 صحابہ کو کہا کہ تم اس جگہ پر بیٹھے رہنا، یہیں پر رہنا، چاہے ہم جنگ جیت لے یا ہار جائے، اس جگہ سے ہلنا نہیں۔ دیکھا کہ صحابہ جنگ جیت رہے ہیں، لوگ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس فوج کا جو کمانڈر تھا، جو امیر تھے، انہوں نے کیا کہا، کیا تم کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہاں سے کافر اندر آ سکتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا، لیکن مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انسلی کر دی، یعنی اللہ کے رسول کی اس حکم کی مخالفت کر دی، اور انہوں نے قیاس کیا۔ کیا قیاس کیا؟ کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم جنگ جیتے نہیں تھے، اب تو ہم جنگ جیت رہے ہیں، مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا بولنے کا مطلب تھا کہ ہم جنگ ہار نہ جائے، اب تو ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ اب وہاں سے کچھ لوگ چلے آئے، کچھ لوگ رک گئے۔ اللہ کی رسول کی ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے 70 سے زیادہ صحابہ شہید کر دیے گئے، خود اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی، لوگ جیتا ہوا جنگ ہارنے کے ڈگار پہ آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ہم تم کو مال غنیمت دیں گے، ہم تمہیں فتح دیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ لیکن ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دن رات میں کتنی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا تیسری وجہ مسلمانوں کی زوال کی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کی نافرمانی، یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ ہے تفرقہ بازی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گروہ بنا لو اور یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، اس طریقے کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو،
सब मिलकर अल्लाह की एक ही रस्सी को मजबूती से थामा जा सकता है, सब अपनी अपनी रस्सी लेकर आए तो फिर कामयाब नहीं होता। ये जो चंद कड़ियां होती है ना, कड़ियां, अगर वो आपस में अलग अलग रहे तो उसको जब जो चाहे तोड़ देता है। जब राशन की दुकान में हम जाते हैं तो वो कड़ियों में सामान लपेट के हमको देते हैं ना, और वो आसानी से तोड़ डालते। लेकिन जब उसी कड़ी को हम चंद कड़ियों को मिलाकर एक मजबूत रस्सी बना देंगे तो फिर वो दुकान वाले का क्या, बड़े बड़े हाथी को बांधा जाता है और बड़ी बड़ी वजनी शय को उस रस्सी के जरिए उठाया जाता है। तो मालूम यह हुआ कि अगर हम आपस में मुत्तहिद रहे तो दुनिया की किसी ताकत की मजाल नहीं है कि वो हमको अपनी जगह से हिला दे, और अगर हम आपस में बढ़ गए, टूट गए, तो फिर हमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा मुसलमानों की सवाल की चौथी वजह क्या है? आपस में तफरकाबाजी। और ये तफरकाबाजी हमको ले डूबी है। हम इतना दूर पहुंच गए तफरकाबाजी में, फला के यहाँ मत जाओ, उसकी मजलिस में मत बैठो, उनको सलाम मत बोलो। अरे अल्लाह के बंदे, एक मुसलमान है, अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, हम कौन होते हैं कि उसको मना करने वाले के सलाम मत बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक यहूद का भी सलाम का जवाब देते थे, लेकिन मुकम्मल सलाम का जवाब नहीं देते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाता उनके सलाम करने की स्टाइल से, और हम आज मुसलमानों को सलाम का जवाब देने से रोक रहे हैं। कितनी बड़ी गुमराही में हम पड़ गए, हम तफरकाबाजी में किस कदर दूर चले गए, हमको सोचने की जरूरत है। लिहाजा मुसलमानों की चौथी वजह तफरकाबाजी। और पांचवी वजह क्या है? पांचवी वजह है दुनिया से मोहब्बत और मौत के बारे में नापसंदीदगी। जबकि हम सबको मालूम है कि एक दिन मरना है, इस बात का इनकार कोई नहीं करता, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। हर धर्म के अंदर मौत है। हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी पुनर्जन्म। अगर इस जन्म में आपने अच्छा अमल किया तो मरने के बाद आपको फिर से इंसान बनाया जाएगा, और अगर आपने इस जन्म में गलत काम किया, गलत अमल किए, तो फिर क्या होगा? कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी, ये तमाम चीजें हैं उनके धर्म के अंदर, आपको ये सब बनाया जाएगा अगर आपने गलत अमल किए तो। हिंदू भाइयों का भी अकीदा है कि एक दिन मरना जरूर है, हमारा भी अकीदा है कि मरना है, फिर हम मौत से इस कदर गाफिल क्यों हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़िस्अतिहा। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे लोग खाने के दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। पूछने वालों ने पूछा, क़ाल क़ाइलुन वमन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, या अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? हमारी तादाद, मुसलमानों की तादाद कम होगी? हाँ, पहले हमको ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि आज मुसलमानों की तादाद कितनी हिंदुस्तान के अंदर? तकरीबन 190 करोड़। कितना? 190 करोड़। और पूरी दुनिया में लोगों की आबादी कितनी है? 7 से 900 करोड़। फीसद की बात अगर कर लिया जाए तो हर चौथा शख्स मुसलमान है। हर चौथा आदमी, अगर 4 आदमी की आबादी है तो उसमें चौथा शख्स मुसलमान है। हर चौथा आदमी मुसलमान, इतनी तादाद है मुसलमानों की। यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, दुनिया की तमाम कौमें हमारे ऊपर टूट पड़ेगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? वमन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर, नहीं बल्कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। हर चौथा शख्स मुसलमान का होना कम बड़ी तादाद नहीं है। 58 ममालिक मुसलमानों के हाथ में है, ये कम बड़ी आबादी नहीं है। कहा कि तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी में बहने वाली उस तिनके के मानिंद हो जाएगी
जो तिनका कभी उठ रही है, डूब रही है, उठ रही है, डूब रही है। नदी का पानी हो या बारिश का पानी बह रहा हो तो उसके ऊपर जो तिनका उसके साथ पानी के साथ फ्लो में तेजी में बह रही है, क्या उस तिनके की कोई हैसियत है पानी के सामने? कोई हैसियत नहीं। तो कहा कि तुम्हारी हैसियत उस पानी के तिनके के मानिंद हो जाएगी जो पानी बह रहा हो और पानी के साथ तिनका भी गुजर रही हो। कहा कि तुम्हारी हैसियत ये हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुविकुमुल महाबता मिनकुम, और तुम्हारी रोबो दबदबा, तुम्हारा डर दुश्मन के अंदर से निकाल दी जाएगी। दुश्मन के दिल के अंदर जो तुम्हारी दहशत होनी चाहिए वो दहशत निकाल दी जाएगी। और वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फी कुलूबिकुमुल वहन, और तुम्हारे दिल के अंदर बीमारी डाल दी जाएगी, वहन डाल दी जाएगी। क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह वमल वहन, या अल्लाह के रसूल वहन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत। हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी। दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी। ये हदीस कहाँ मिलेगी? अबू दाऊद की हदीस नंबर 4297, 4297। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी डाल दी जाएगी। आज आप अपने इलाकाई तजर्बा कर लें, आपको इलाकाई तजर्बे से ये बात हासिल हो जाएगी। अगर किसी ओहदे पर गैर बैठा हुआ है, किसी ओहदे पर, किसी कुर्सी पर गैर बैठा हुआ है, मुसलमानों के लिए वक्ती नर्म तो है, लेकिन अगर उसी ओहदे पर कोई मुसलमान आके बैठ जाता है तो फिर वो अपने ही लोगों के लिए सख्त हो जाता, वो अपने ही लोगों के लिए सख्त हो जाता। यानी इसको दुनिया पसंद है, दीन पसंद नहीं है। इनको दुनिया में ये इस कदर खो गया कि इनको समझ में नहीं आता, इनको इक्तिदार और कुर्सी पसंद है। लिहाजा इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारे अंदर बीमारी आ जाएगी, और यही बीमारी का नतीजा है कि आज हम दुनिया के अंदर जलील है। नहीं तो तादाद में हमारी कमी नहीं, 58 ममालिक हमारे हाथ में, इसके बावजूद आलमी सतह पर हमारी कोई पकड़ और कोई मजबूत तंजीम, कोई भी पकड़ नहीं है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। जब जो चाहे जहां चाहे मुसलमानों के साथ जिस तरीके का काम करना चाहे कर गुजरता है। आइए, छठी चीज क्या है? छठी चीज है दावत का काम ना करना। ये जो आज दावत का ये स्टेज लगाया गया है, ये हमारे जाबिर भाई काबिल मुबारकबाद है जो ये दावत का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको बेहतरीन बदला से नवाजे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वान हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदी ला तअमुरुन्ना बिल मारूफ़ व तनहाउन्ना अनिल मुनकर औ ला युशीकन्नल्लाहु अलैकुम इक़ाबन मिन्हु थुम्मा तदऊनहु फला यस्तजाबा लकुम। रवाहु तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 2169। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या? उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। यानी अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अल्लाह की कसम। आप अल्लाह की कसम खा सकते हैं, गैरुल्लाह की कसम नहीं खा सकते। कोई बाप की कसम, माँ की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम नहीं खा सकते। अल्लाह ताला किसी की कसम खा सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? उस रब की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, ला तअमुरुन्ना बिल मारूफ व तनहाउन्ना अनिल मुनकर, कि तुम भलाई का हुक्म देते रहोगे, बुराई से रोकता रहोगे, और जरूर बिल जरूर तुम ये काम करोगे। औ ला युसीकन्नल्लाहु अलैकुम इक़ाबम मिन्हु, और अगर तुमने ये काम करना छोड़ दिया, दावत का काम करना छोड़ दिए, लोगों को भलाई की तरफ बुलाना छोड़ दिए, बुराई से रोकना छोड़ दिए, क्या होगा? अल्लाह ताला अपने पास से तुम्हारे ऊपर अजाब भेजेगा। और अजाब भेजेगा तो हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला से हम दुआ ही करेंगे ना, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएंगे,
अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा तदऊनहु, तुम दुआ करोगे, फला यस्तजाबा लकुम, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि तुमने अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया है, तुमने दावत का काम करना छोड़ दिया। दावत के आज बहुत जराए हैं, अगर आपसे स्टेज नहीं लगता है कोई बात नहीं, आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसमें आके दावत का काम कर सकते। दावत के जितने जराए हैं, हर मैदान से आपको दावत का काम अंजाम देनी है। अगर आप दावत का काम अंजाम नहीं देंगे तो दूसरे लोग आके उसका जगह ले लेगा, और आप बाखूबी वाकिफ हैं कि दूसरे लोग कितना मेहनत कर रहा है अपने धर्म के प्रचार के लिए, सिर्फ हम पीछे पड़े हुए हैं। तो मुसलमानों की छठी वजह अम्र बिल मारूफ, दावत का काम को छोड़ देना, दावत का प्रचार ना करना, ये ज़वाल की छठी वजह। सातवीं वजह क्या? अदल इंसाफ का ना करना। हम अदल इंसाफ नहीं करते, चाहे अपने घर पर हो, औलाद के माबैन हो, रिश्तेदार के माबैन हो, या फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ हो, काम करने वाले लोगों के साथ हो, हर मैदान में आपको अदल इंसाफ से काम लेनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मामला आया तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अगर इसके जगह पर मेरी बेटी फातिमा होती तब भी मैं अपनी बेटी के साथ वही मामला करता जिसका हुक्म मैंने इनको दिया है, यही मामला मैं अपनी बेटी के साथ भी करता। तो लिहाजा सातवीं चीज क्या? अदल इंसाफ करना, चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी मैदान में, हर जगह पर आपको अदल इंसाफ से काम लेनी है। और आठवीं चीज क्या है? आठवीं चीज है गद्दारी ना करना। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल के आयत नंबर 58 में फरमाया, फ़इम्मा तख़ाफ़न्ना मिन क़ौमिन ख़यानतिन, अगर तुमको किसी कौम के बारे में यह खदशा हो कि ये खयानत करने वाली है, ये डाउटफुल कौम है, तो कहा कि तुम उसको उठाकर फेंक दो, अपनी सरहद से बाहर कर दो। क्यों कहा? इसलिए कि अल्लाह ताला को खाइन पसंद नहीं है, खयानत करने वाला पसंद नहीं। सेम यही मामला हर जगह पे अप्लाई होगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आपको पता चल गया कि फलाना शख्स खाइन है, वो खयानत कर रहा है, हमारी राज फास कर रहा है, या फिर हमारे बारे में गलत प्लानिंग कर रहा है, खयानत कर रहा है, आप उनको निकाल डालिए, आप उनको निकाल डालिए। ये आपको पावर दी गई। लेकिन कोई शख्स अगर आपके साथ अच्छाई का मामला कर रहा है और आप उनके साथ इंसाफ ना करें तो फिर मामला गड़बड़ होने वाला है कि नहीं है? मामला कितना गड़बड़ होने वाला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस नंबर 6177 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अव्वलीन और आखिरीन को जमा करेंगे, कोई बचेगा नहीं, तमाम के तमाम लोग खड़े होंगे। लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामा, और हर गद्दार को लाया जाएगा, और जिन्होंने भी अपने कौम के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, या फिर अपने काम करने वाले लोगों के साथ, अपने औलादों के साथ, जिसके साथ भी गद्दारी किया होगा, उन तमाम के लिए एक झंडा खड़ा किया जाएगा। और क्या कहा जाएगा? हाज़िही गदरतु फलान इब्न फलानिन, ये फला बिन फला की गद्दारी है, ये फला बिन फला की गद्दारी है। जी, आज आपको ओहदा मिल गया, गांव के आप मुखिया बन गए, वार्ड कमिश्नर बन गए, विधायक बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, स्कूल के डायरेक्टर बन गए, चेयरमैन बन गए, और आप अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप उनके साथ खयानत कर रहे हैं, आप उनको उनके हुकूक नहीं दे रहे हैं। अगर आपके साथ ये मामला है तो कयामत के दिन आपके लिए झंडा खड़ा किया जाएगा। दुनिया में तो आप बच जाएंगे, लोगों के आंख में धूल छीट देते ना, मैंने उनके साथ इंसाफ का मामला किया, वो जाके गलत अफवाह मेरे बारे में फैला रहा है। लेकिन कयामत के दिन झंडा भी खड़ा किया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा क्या कि ये फला बिन फला की गद्दारी का नतीजा है। तो हमने 8 चीजें बताई मुसलमानों की ज़वाल की। कितनी हो? पहली चीज तौहीद में मिलावट, शिर्क की। दूसरी चीज कुरान से दूरी। तीसरी चीज
तीसरी चीज है सुन्नत से दूरी, चौथी चीज तफरकाबाजी, और पांचवी चीज दुनिया की मोहब्बत, और छठी चीज अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ना करना, दावत का काम छोड़ देना, और सातवीं चीज अदल इंसाफ का ना करना, और आठवीं चीज है गद्दारी करना, मिले हुए ओहदे का सही इस्तेमाल ना करना। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह हम सब के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम तामीर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।